स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। एक पंजाबी की बहुत मशहूर कहावत है, आरी नूं दंदे एक पासे ते जहान नूं दोवें पासे। अजिहा ही कुछ नज़र आ रहा है जीएसटी दे उस मुहिम दे विच कामयाब। हर चीज़ भावें घ्यो दा टीन लेंदे सी, भावें शुगर लेंदे सी, भावें मैदा लेंदे सी, सारे दे विच टैक्स जिहड़ा है वो आटोमैटिकली दे के फिर असीं वो खरीददे सी। और मैं तुहानूं एक बेनती करा, भावें साहब प्रकाश सिंह बादल साहब ने ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। एक पंजाबी की बहुत मशहूर कहावत है, आरी नूं दंदे एक पासे ते जहान नूं दोवें पासे। अजिहा ही कुछ नज़र आ रहा है जीएसटी के मुद्दे उत्ते। जदों लंगर के उत्ते जीएसटी लग रहा सी तां सारे पासे एक गल सी कि लंगर के उत्ते जीएसटी क्यों लग रहा, असी वो काम कर रहे हैं जिहड़े सरकारां नूं करने चाहिए ने और उसका टैक्स भी असी दईए। इस तो बाद बहुत संघर्ष होया। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर भी जिन्नियां भी सोसाइटियां ने उन्होंने जोर ला के सरकार ते दबाव पाया और दबाव पाने ते कामयाबी हासिल हुई और सरकार ने कहा कि तुहाडे जिहड़े जीएसटी के पैसे जाते हैं वो रिफंड हो जाएंगे। एक योजना सेवा भोज योजना के तहत जिन्ना पैसा भी जीएसटी के अधीन जाएगा, भावें वो दिल्ली कमेटी या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या जिन्नियां भी लंगर सेवावां ने किसी भी धर्म नाल संबंधित ने उन्होंने वो पैसा सारा रिफंड हो जाएगा। हुण जदों ये गल हो गई, सारे पासे वाहोवाही हो गई, पर इस ते भी किंतु परंतु ते सवाल चुके जा रहे हैं। हुण सवाल ये चुक्या जा रहा कि जिहड़ा पैसा जीएसटी के अधीन जाएगा वो पैसा जीएसटी वालों नहीं, वो एक खास विभाग वालों दिता जा रहा है जो कि सानू मंजूर नहीं, क्योंकि जिहड़ा पैसा सानू आएगा वो दान वजों आएगा। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि असी तो पैसा जीएसटी के अधीन दे रहे हैं, पर जिहड़ा पैसा साडियां कमेटियां नूं वापस आ रहा वो सरकारी दान वजों आ रहा। इसे ते बहुत सारे भंबल भूसे ने वो साफ करने की असी कोशिश करांगे अज इस डिबेट दे विच, क्योंकि बहुत सारे सवाल जिहड़े ने वो सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रहे हैं। कुछ सिख संस्थावां, कुछ सिख संगत नाल जुड़े लोग भी सवाल चुक रहे हैं कि जिहा हो क्यों रहा। लंगर की परिभाषा नूं बदलण की कोशिश की जा रही है, सवाल इत्थों तक भी चुके जा रहे हैं। साडा खास मेहमान ने जान पछाण, फिर अगे वधदे हां। चरणजीत सिंह बराड़ साहब मौजूद ने, बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के, उदय सिंह राठौड़ साहब आगू ने पंजाब कांग्रेस के, विनीत जोशी साहब बीजेपी के आगू ने पंजाब के, सतिंदर सिंह कोहली साहब सीए ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बराड़ साहब थोड़े तो करांगा। चरणजीत सिंह बराड़ साहब, सवाल ये है कि तुसी वध चढ़ के इसकी मुखालफत की सी कि जीएसटी लंगर तो नहीं होना चाहिए, कोशिश भी तुसी की, थोड़े मंत्री सभान सेंटर के जोड़े उन्होंने पूरा दबाव पाया और वक्-वक् सूबे के मुख मंत्रियों ने मुलाकात भी की। पर सवाल ये चुक्या जा रहा कि तुसी उस मुहिम दे विच कामयाब तो होए हो पर पूरी तरह नहीं होए। कामयाब तुसी तां होंदे जेकर तुसी जीएसटी तो रिफंड आंदा, पर तुसी कामयाब उस पक्षों हो नहीं पाए। तुसी एक खास विभाग वालों जिहड़ा पैसा रिफंड होएगा वो लिया जा रहा जो कि सिख कौम नूं मंजूर नहीं। हरप्रीत जी, साडी बदकिस्मती ये है कि सानू कोई होर नहीं नीवा दिखाउंदा, साडे अपने नीवा दिखाउण दी जिहड़ी आ कोशिश करदे आ। मैं पंजाब के लोगों को और सुनने वाले सारे श्रोते जिथे भी बैठे एक बेनती करा कि हिंदुस्तान आज़ाद होए नूं लगभग 70-71 साल हो गए है। 70-71 सालों के विच कदे भी सेंटर की सरकार जिहदे च लगभग 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कुछ साडे भाईवाला ने किया ते कुछ इंडिपेंडेंट भी सरकारां रहीआं, किसी ने 70-71 सालों के विच एक पैसे की भी छूट जिहड़ी है ये किसी भी लंगरां दे लई नहीं दित्ती ते ना ही कदे मंग उठी। मैं बेनती ये कर दिया ना जी, मैं वही कर दिया
ਪਹਿਲਾਂ 28 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਗੇਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਇੱਕ ਥੱਲੇ MRP ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਘਿਓ ਦਾ ਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ GST ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਵਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ GST 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕੋ ਫਲਸਫਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2-2000 ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫालतू ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। GST ਰਿਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਗੀ? GST ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰੀਇੰਬਰਸ ਐਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ GST ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ID ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਕ ID ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਾ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਚਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ GST? ਸਾਨੂੰ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ GST ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਜਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡਸ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। GST ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਿਹੜੇ B2B ਰਿਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ GST ਰਿਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਥਰੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਇਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਵੀ ਵਰਡ ਪੜੋ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇਗੀ GST ਵਜੋਂ ਜਿੰਨਾ ਭਰੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ GST ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਪਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਵਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ GST ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ GST ਕੌਂਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਿਫੰਡ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟ GST ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਰਬਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਗੋ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ 325 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਕਰ ਪਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ GST, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੀਵਰਸਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫॉर ਸਭ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਓ। ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਜਟ 300 ਅਗਰ 325 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਥਾਪੜਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ GST ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 325 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਰ ਆਈਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪੇਡ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਟਮਸ। ਹਰ ਆਈਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੇ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ SGPC ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 15 ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ SGPC ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਮਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ GST ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ GST ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 2 GST ਬਣਦਾ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 325 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਬਜਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜੇ 600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 100% ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਏਗਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਣਾ ਆਪਣਾ SGST ਦਾ ਤੇ IGST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ CEO, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ GST ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹੋ GST ਕੌਂਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਆਹਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ GST ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ GST ਕੌਂਸਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆਹਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਦ 90% ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੰਬਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ। रठौड़ साहब, मेरी आवाज थोड़ी तक आ रही है? हेलो, हाँ जी रठौड़ साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी रठौड़ साहब, सवाल विनीत जोशी होਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ 300 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ 600 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੈਲੋ 80 ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਚੱਕੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਹੈਲੋ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਯੋਜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਯੂਸੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 80 ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ, ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਓ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਲ ਟਾਕ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਬਜਟ ਹੈ?
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ 90% ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫੰਡਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ GST ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ GST ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, SGPC ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇਣਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਭਰ ਭੁਲੇਖੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਟ ਕਰੋ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ GST ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ GST ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। अगर केंद्र सरकार ने की है तो सूबा सरकार भी जो अपना बनता हक है, जो बनता हिस्सा है, पूरा करेगी। लेकिन जेडी गल्लां ये बार-बार कर रहे हिंदू सिख ये मसला देखो। नहीं चलो हिंदू सिख की गल किसी ने चुकी भी नहीं। मैं ये जानना चाह रहा राठौर साहब, ये कितने लेके गए? कितनी उम्मीद रखी है, की उम्मीद रखी है कि कदों तक तुसी अनाउंसमेंट करवा रहे हो सरकार तो? अनाउंसमेंट नहीं, नोटिफिकेशन का पैसे सरकार ने वादा किया है और केंद्र सरकार ने कर दिता है। पूर्ण कर्जा माफी वाला वादे वर्गा वादा किया है। मैं महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह एज मुख्यमंत्री हां जी पूर्ण कर्जा माफ करता करया जेड़ा पूरा पूर्ण कर्जा माफ भी होएगा, करके दिखावांगे। 15 लाख रुपए। चलो सियासत ही ना करिए खाली इस मुद्दे पे साहब बोलना चाहो। 4 साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ, 4 साल हो गए, 4 साल ਸਾਡਾ 1 साल ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਦ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। यूपीए सरकार ही है जिन्हें पूर्ण कर्जा हिंदुस्तान दे महाराज तुसी अपनी पंजाब दी गल करो। चलो किधर होर डिबेट निकल जाएगी। राठौर साहब मैं 1 मिनट आना वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਰੱਖੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਸਕੀਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫੰਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਖਰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫੰਡ, ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ GST ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ परमानेंट है? वो नोटिफिकेशन परमानेंट है मेरे ख्याल ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੈਲੰਡਰ ਈਅਰਲੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਅਵੇ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦ ਕਰੋਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ 7-8 ਆਈਟਮ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਤਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹਲੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ? ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 50-50 ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ 50 ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 26% ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 24%। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਨੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਇੱਕ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ
ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।